Good afternoon, everyone. First of all, thank you for attending this very important milestone for us. This is a journey of last 1.5 years for Rainbow Vizag, but a journey of almost around 22 years for entire Rainbow family. Before going to see this entire journey, I would like to just point out a few important things that make this event very special for us. In last 1 month, we have discharged 5 extremely low birth weight babies, out of which one of our baby was born just at 430 grams. So he was born at 430 grams with a length of only 29 centimeters. But at the time of discharge, or currently, he is weighing almost around 2.12 kilos with his length of around 42 centimeters. This is not the single baby. We are today celebrating the journey of our 5 babies which we have discharged in last 1 month. We will be discussing all those journeys in coming time. What is important right now for us is, why is it important to celebrate these extremely low birth weight babies and their journeys? What is actually very small? If you look at a healthy term baby, that baby weighs normally around 3 kilos. Any baby less than 1.5 kilos is called as very low birth weight baby. Any baby who is less than 1 kilo is called as extremely low birth weight baby. And there is a very special term for a baby who is born at 500 grams or less than that. It is called as ridiculously low birth weight babies. There is a particular reason for that as well. Let's look at the gestation. We all know that every baby, a healthy term baby, would be born somewhere around 40 weeks of gestation or 9 months of age. There are babies who are born at less than 32 weeks of gestation. We call them as low birth weight baby, preterm babies. Less than 28 weeks, we call them as extremely preterm babies. As expected, at the time of the delivery, baby not cried. So we have to intubate the baby, ventilator with connect cheyalsi vachindi. So imagine April lo delivery ayindi, which is expected to be delivered in the August. So organs ante lungs, heart form ayi untayi, but those are not mature at all. Mother మీద డిపెండ్ అయ్యే ఆర్గన్స్ని వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎలా అంటే మదర్ వూమ్లో బేబీ ఉంటే ఎలా మదర్ సపోర్ట్ ఇస్తుందో అలాంటి సపోర్ట్ మీరు ఎన్ఐసీలో ఇవ్వగలిగితేనే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్స్. దిస్ ఈజ్ ద ట్విన్ 2 బాయ్ 850 grams. ఈ బేబీకి రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల వీ కనెక్టెడ్ టు ద రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్. ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 35 days, అంటే ఆల్మోస్ట్ 5 weeks ఆఫ్ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్ బేబీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అండ్ 1 day బేబీ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్ కొంచెం తగ్గించడం, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ బాగోపోవడం. ఇట్ ఈస్ లైక్ 24/7 సంబడీ షుడ్ బి దేర్ to take care of the ventilatory support. It is not possible with a single person. If there is a team, then only we can do these things. And totally 35 days after ventilatory support, the baby ni oxygen meedaki shift chesam. In the oxygen also so many ups and downs. Totally it took nearly 60 days the baby come to take normal breath. Coming to the twin 1 girl, 900 grams. ఈ బేబీ ట్విన్ 1 కన్నా రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్ కొంచెం తక్కువ రిక్వైర్మెంట్ పడింది. బట్ దిస్ బేబీ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ నియర్లీ 18 days ఆఫ్ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్. దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం పడింది. వీళ్ళకన్నా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల బీపీ సరిగ్గా మెయింటైన్ అవ్వకపోవడం, దానికోసం మెడికేషన్స్ ఇవ్వడం, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్, ఎస్పెషల్లీ ఫీడింగ్ రిలేటెడ్ అనేది చాలా కామనెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద న్యూ బార్న్స్. యూజువల్లీ వీ కెనాట్ 27 weeks 800 grams బేబీకి వీ కెనాట్ గివ్ డైరెక్ట్ ఫీడ్స్ అనమాట. So most of the centers, what they will do, they will give IV fluids. Otti fluids though we cannot manage the nutrition, ఎందుకంటే they require proper protein, fat, everything. That we started with the veins ద్వారా we given parental nutrition, followed by we given feeds. And they have other problems ఏంటంటే repeated blood transfusions, breathing difficulties. From all these efforts, the babies came out. And one more thing I want to highlight ఏంటంటే డెవలప్మెంటలీ సపోర్టివ్ కేర్. డాక్టర్ విశాల్ మెన్షన్ చేసినట్టుగా దిస్ ఈజ్ హౌ, లైక్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్యుబేటర్. ప్రాపర్గా కవర్ చేసాం ఎందుకంటే టు మినిమైజ్ ద లైట్ అండ్ నాయిస్. ఇవన్నీ మినిమైజ్ ఎప్పుడవుతాయి? మదర్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడు బేబీ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్, కెనాట్ లిసన్ ఎనీథింగ్. సిమిలర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ సేమ్ నికు సెటప్. హౌ కంగారూస్ని
కంగారులు వాళ్ళ బేబీస్ని పెట్టుకొని మీరు చూసే ఉంటారు కదా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే కంగారూస్ ఎలా పెట్టుకుంటే సేమ్ టెక్నిక్ అనమాట, విచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ. దిస్ ఈస్ ప్రూవెన్, వరల్డ్ వైడ్ ప్రూవెన్. సో బేబీ సిక్గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వీ విల్ స్టార్ట్ కంగారు మదర్ కేర్ అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ఆస్ దెమ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద హోమ్ ఆల్సో, విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద వెయిట్ గెయిన్. This is the kangaroo mother care which is giving to the neonate. At the time of the discharge, parents are very happy, and we are also very happy because they came from a rural background with low economic status. Still, parents believed us, and we believe our team, and finally we achieved this one. బేబీ ఆఫ్ అలేఖ్య గురించి చెప్తాను. సో అలేఖ్య యాక్చువల్లీ 25 years ఓల్డ్ మదర్. షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ తను ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు. అయితే ఆల్మోస్ట్ 4 months ముందే మదర్కి వాటర్ అనేది లీక్ అవ్వడం జరిగింది. సో జనరల్గా బేబీస్ అరౌండ్ 40 weeksకి పుడతారు కదా. సో ఈ బేబీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 25 weeksకి అంటే 6 నెలల్లోనే మదర్కి సడన్గా ఉమ్మనీరు పోవడం జరిగింది. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ వైజాగ్ వచ్చే టైం కూడా లేదు, వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అనకాపల్లిలో ఉంటారనమాట. సో సడన్గా నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది. అండ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ సలహా మేరకు వాళ్ళు బేబీని రెయిన్బో హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి అని అనుకున్నారు. అండ్ ఇంకా ఏదో ఒకటి చేసి బేబీని ఎలా అయినా బతికించుకోవాలి అని అనుకొని వాళ్ళు మాకు కాల్ చేయడం జరిగింది. సో మేము యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఆఫర్ చేసాము వాళ్ళకి, బట్ వాళ్ళు ఈలోగానే ఒక ప్రైవేట్ అంబులెన్స్లో బేబీని తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే మేము ఫోన్ వాట్సాప్లో వాళ్ళకి ఈ గ్యాప్లో ఎలా బేబీని మేనేజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట. సో అంటే ఇదంతా పాసిబుల్ అయింది ఓన్లీ మనకి రౌండ్ ద క్లాక్ కన్సల్టెంట్ కవరేజ్. సిస్టర్స్ కూడా అందరూ వెల్ ట్రైన్డ్ ఉంటారు. ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రీటర్మ్ బేబీకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి డాక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, నర్సింగ్ కేర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి రాకుండా చూసుకోవాలి, ఫీడింగ్ అది కూడా జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఈ బేబీకి కూడా హెడ్ స్కాన్ అది చేస్తామంటే జనరల్గా ఫస్ట్ 3 daysలో ఎక్కువగా తలలో బ్లీడింగ్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది, బట్ ఈ బేబీకి అయితే బ్లీడింగ్ అది ఏమీ లేదు. ఆర్ఓపీ స్క్రీనింగ్ అంటే ఐస్ కూడా మెచ్యూర్ అయ్యా లేదా అన్నది చూడడానికి ఆర్ఓపీ స్క్రీనింగ్ చేస్తాము. ఈ బేబీకి అయితే నార్మల్గానే ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 78 days తర్వాత ఈ బేబీని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు బేబీ వెయిట్ 1.6 kg, ప్రజెంట్ ఆ బేబీ వెయిట్ 2.3 kgs అనమాట. అండ్ ఫాలోఅప్లో ఉంది బేబీ. అండ్ లైక్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ మైల్ స్టోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నవి మనం రెగ్యులర్గా ఓపీడీలో చూస్తున్నాం.